आपायिते आपयिते। श्रीगुरुभ्यो नमः। महाभारतस्य प्रवचनमालायाम् आश्वमेधिके पर्वणि अयम् अद्य श्रूयमाणः भागः दशोत्तरः शततमः 110ನೇಯ भाग। तत्र वाविल्ले रामस्वामिशास्त्रिणां पाठे नवोत्तरः शततमः अध्यायः 109ನೇ अध्याय। वैष्णवे पाठे TR कृष्णाचार्याणां पाठे च चतुरधिकः शततमः 104ನೇ अध्यायः प्रवर्तते। एतस्मिन् अध्याये प्रायः 25 संख्याकाः श्लोकाः समाप्यन्त। गते दिवसे स्नानविधिं श्रोतुकामेन युधिष्ठिरेण पृष्टः भगवान् कृष्णः तस्मै स्नानविधिम् उपदिदेश। तत्र अयं कश्चन प्रसिद्धः श्लोकः, सर्वदेवमयाः हि आपः इति। आपः जलानि सर्वदेवमयाः, सर्वैः देवैः अभिमन्यमानाः, अपि च सर्वैः देवैः देवस्त्रीभिश्च अधिष्ठिताः। यत् ऐतरेयोपनिषदे आपाः इति आप इति अभ्यधाये, अपि च तदिदम् आप एव इति, आपाः इति आप इति तदिदम् आप एव इति ऐतरेयोपनिषदि श्रूयते। चतुर्मुखादयः सर्वेपि देवाः आपः इति कथ्यन्ते। कथमयं प्रश्नः, कथमयं व्यपदेशः, सर्वेप्येते देवाः कथम् आपः इति उच्यन्ते इति महालक्ष्मी इतरापुत्रं भगवन्तं पृच्छति। स च एवम् उत्तरमाह, भगवान् परब्रह्माभिधः यतः गुणपूर्णः तेन आपः इति कथ्यते। अपुशब्दस्य गुणपूर्णः इत्यर्थः। आपूर्णत्वात् गुणैः सर्वैः तन्मूलमखिलस्य च। गुणैः सर्वैः अयम् आपूर्णः, आसमन्तात् पूर्णः भगवान्। तेन कारणेन स एव आपूर्णत्वात् आपः इति कथ्यते। तस्य पुत्रपौत्रादिरूपाः इमे सर्वेपि देवाः, सर्वाः अपि देव्यः अपि आपः इति कथ्यन्ते ऐतरेय उपनिषदि। अयं पिता एते पुत्राः। ब्रह्मशेष सुपर्णेन्द्र शिवाद्याः आपईरिताः ते सर्वेपि देवाः विष्णोः मनसा जाताः इति ऐतरेय उपनिषद् भाष्यं वदति। सर्वे च एते देवाः अपभिमानिनः, जलाभिमानिनः, वैश्वदेव्यः ततो ह्यापः। आपः जलानि वैश्वदेव्यः, सर्वैः देवैः अधिष्ठिताः, सर्वैः देव्यैः अभिमन्यमानानि च इमानि जलानि।
ऐतरेयोपनिषदि अन्योपि कश्चन ऐतरेयोपनिषद्भाष्ये अन्योपि कश्चन एवं श्लोकः स्तूयते। सर्वेपि देवाः सपत्नीकाः अपशब्देन उच्यन्ते इति। ब्रह्मवायु च तद्भार्ये वीन्द्रशेषौ च तत्स्त्रियौ शिवस्तद्दयिता शक्र कामौ तद्दयितादयः इत्ययं श्लोकः। ब्रह्मवायु तद्भार्ये सरस्वती भारत्यौ वीन्द्रः गरुडः शेषः तत्स्त्रियौ सुपर्णी वारुण्यौ शिवः तद्दयिता पार्वती शक्रः इन्द्रः कामश्च तत्पत्न्यौ शचीरत्यौ सर्वे सुराः क्रमेण भगवतः विष्णोः जातत्वात् आपः इति आख्यां भजन्ते। सर्वेपि एते देवाः देवपत्न्यश्च जलाभिमानिनः जले स्नातुकामान् सर्वानस्मान् पुनन्ते अपि च आपोहास्मै श्रद्धां सन्नमन्ते पुण्याय कर्मणे इति वदति ऐतरेयोपनिषत्। सर्वेप्येते देवाः पुण्याय कर्मणे पुण्यकर्म कृतौ सर्वेषाम् अस्माकं साधकानां श्रद्धां सन्नमन्ते यच्छन्ति। अपि च तथा च जलाशये स्नानसन्दर्भे स्नानप्रसङ्गे न केवलं वरुणः समुद्रराजः तत्पत्न्यः गङ्गाद्याश्च सरितः ध्यातव्याः अपि तु सर्वेपि देवाः तत्पत्न्यश्च तस्मिन् काले ध्यातव्याः इति महाभारतमपि ऐतरेयोपनिषदुक्तमेव अर्थं भणते। सर्वदेवमया ह्यापः इति। एवं च तारतम्यक्रमानुसारेण सर्वानपि देवान् सपत्नीकान् ऐतरेयोपनिषदुक्त श्लोकेनैव यदि वयं स्तोतुं प्रभवामः तर्हि तादृशानि स्नानानि तादृशानि आह्निकानि च वीर्यवत्तराणि भवन्ति इति सर्वैः अस्माभिः चिन्तनीयम्। अयमेव तारतम्यानुसारी श्लोकः। ब्रह्मवायु च तद्भार्ये वीन्द्रशेषौ च तत्स्त्रियौ शिवस्तद्दयिता शक्रकामौ तद्दयितादयः सर्वे सुराः क्रमेणैव विष्णोर्जाता अवाख्यकाः ಅಂತ ಇತಿ। ಸ್ನಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಮೊದಲಾದ ನದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಲ್ಲ, ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ತಾರತಮ್ಯ ಕ್ರಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಥ ಸ್ನಾನ ಸಾರ್ಥಕವಾದಂಥ ಸ್ನಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕುರಿತಾದಂಥ
ಏನೇನು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕುರಿತಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಮುಖ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಾದಿಷು ಚತುರ್ಮುಖ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ದದಹತಿ. ವೈದಿಕ ಶ್ರವಣೆ ವಿಪಹ. ವೇದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗರುಡ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತಾಂತ್ರಿಕೆ ಶೇಷರುದ್ರೌಚ. ವೇದೇತರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶ್ರದ್ಧಾವನ್ನು ಶೇಷ ಮತ್ತು ರುದ್ರರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಕ್ರ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ ನಮಗೆ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧಾವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವಾಯುರ್ಗಂಧವಶ್ಚಾಸ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಸ್ತಥ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತರಿಕ್ಷಂತು ಕರ್ಮಣಃ. ಮುಂದೆ ಅಂತರಿಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತಾ ನಮಗೆ ವಿಷ್ಣು ಪೂಜಾ ರೂಪವಾದಂತಹ ಕರ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರವನು ಅಂತರಿಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ? ಅಂತರಿಕ್ಷಂತು ವಿಘ್ನೇಶ. ಗಣಪತಿಯೇ ವಿಘ್ನೇಶ, ಅವನೇ ಅಂತರಿಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿ. ಈ ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇನಿವೆ, ವೇದ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಣಗಳ ಸಮುದಾಯ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ. ಆ ವರ್ಣಗಳು ನಮಗೆ ಆಕಾಶದ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿ ಬರ್ತವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ವರ್ಣವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ನಮಗೆ ಆ ವರ್ಣಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತವೆ. ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ವರ್ಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ವೇದ ಪುರಾಣ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಆ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿ ವೇದಕ್ಕೊಂದು ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವವನು, ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವವನು, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವವನು ಈ ಗಣಪತಿ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಗಣೇಶಂದು. ಸೂರ್ಯ ಆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾರೂಪವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬೇಕಲ್ಲ, ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ತತ್ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಯೇ ಭೂತಾನಂ ಜ್ಯೋತಿಷೋ ದಾತ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರಪಿ ಅನ್ನಾದಿದಾಯಿನಿ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಅಭಿಮಾನಿನಿ ದೇವತಾ ಏನಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಮಳೆ ಬರಿಸಿ ಅನ್ನ ಪಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಧ್ಯಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸ್ನಾನದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನಾದವನು ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ತಾರತಮ್ಯ ಕ್ರಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ನಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ನಾನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ವರ್ಣಿತ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ನಾನಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ನಾನಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯವೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯರು ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಒಂದು ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ 3-4ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ
ಉದ್ಧೃತೇತಿ ಮೃದಾಲಿಪ್ಯ ದ್ವಿಷಟ್ ಅಷ್ಟ ಷಡಕ್ಷರೈಃ ತ್ರಿನಿಮಜ್ಜ ಅಪ್ಸೂಕ್ತೇನ ಪ್ರೋಕ್ಷಯಿತ್ವಾ ಪುನಸ್ತತಃ ಮೃದಾಲಿಪ್ಯ ನಿಮಜ್ಜ ತ್ರಿಃ ಜಪೇತ್ ಅಘಮರ್ಷಣಂ ಸ್ರಷ್ಟಾರಂ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ನಾರಾಯಣಂ ಪರಂ ಯತಶ್ವಾಸೋ ನಿಮಜ್ಜಾಪ್ಸು ಪ್ರಣವೇನ ಉತ್ಥಿತಃ ತತಃ ಸಿಂಚೇತ್ ಪುರುಷಸೂಕ್ತೇನ ಸ್ವದೇಹಸ್ಥಂ ಹರಿಂ ಸ್ಮರನ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಧೌತದಂತಹ ಸಮಾಚಮ್ಯ ಸ್ನಾನಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ವಿಧಾನತಃ, ಇಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿಯೇ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ, ಒಂದು 37 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ. ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಅದಕ್ಕೇನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೀರ್ಥರು, ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು, ವೇದವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲಾದವರು ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟೇನು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೀರ್ಥರ ಆನ್ನಿಕ ಕೌಸ್ತುಭದಲ್ಲಿ ಶುಚಿದೇಶಾತ್ ಆನೀತಾಂ ಮೃದಂ ನದೀ ಪ್ರಾಂತೆ ಸ್ಥಾಪ್ಯ ಜಲವದವಾಪ್ಲುತ್ಯ ತಾಂ ಮೃದಂ ತ್ರೇಧಾ ಕೃತ್ವಾ ಉದ್ಧತಾಸೀತಿ ತ್ರಚೇನ ದ್ವಿಭಾಗ ಮೃತ್ತಿಕಯ ಶರೀರಂ ಲಲಾಟ ಪ್ರಭೃತಿಷು ಲೇಪಯಿತ್ವಾ ತ್ರಿವಾರಂ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಮಣ್ಣು, ಗೋಮಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣು, ಗೋಮಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ. ನದಿ ಪ್ರಾಂತೆ ಸ್ಥಾಪ್ಯ ಅಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೀರ್ಥರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂಗತಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು 3 ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಆ 3 ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ 2-3 ಶ್ಲೋಕಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆಚಮ್ಯ ಮೃತ್ತಿಕಾಹ ಪಶ್ಚಾತ್ ತ್ರಿಧಾ ಕೃತ್ವ ಸಮಾಲಭೇತ್ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು 3 ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೇಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ವರ್ಣನೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ತೀರದ ಪ್ರದೇಶವೊಂದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಈ ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೀಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನಾರ್ಥಂ ಮೃದಮಾನೀಯ ತೀರೇ ಗತ್ವಾ ಜಲಾಶಯೇ ಚತುರ್ಹಸ್ತ ಪ್ರಮಾಣೇನ ತೀರಂ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯೇತ್ ತತಃ. ಇದು ಆ ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಪ್ರಕಾಶಿಕ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಚತುರ್ಹಸ್ತ, ಒಂದು 4 ಮೊಳ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಡಬೇಕು, ತಾನು ತಂದಿರುವಂಥ ಗೋಮಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಳೆದ ದಿವಸ ನೋಡಿದಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬೇಕು. ಮೊದಲು ಮೈ ಕೈ ಯಾವುದನ್ನು ಆಗ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಗೋಕರ್ಣಾಕೃತಿ ಒತ್ಕೃತ್ವ ಕರಂ ತ್ರಿಹಿ ಪ್ರಪಿವೇತ್ ಜಲಂ.
ನಮ್ಮ ಹಸ್ತವನ್ನು ಹಸುವಿನ ಕಿವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಅದರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ತೀರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ತೀರ್ಥ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೋರಿ ಹೋಗದಂತೆ ಒಂದೇನು ಆ ಬೊಗಸೆಗೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ಗೋಕರ್ಣ ಆಕೃತಿ ಉಳ್ಳಂಥ ನಮ್ಮ ಬೊಗಸೆಯಿಂದ 3 ಬಾರಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಖವನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣಾಕೃತಿ ವತ್ಕೃತ್ವ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಗೋಕರ್ಣಾಕೃತಿ ವತ್ಕೃತ್ವ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪಾಠಾಂತರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶ್ವಪುಚ್ಛಾಕೃತಿ ವತ್ಕೃತ್ವ ಅಂತ ಇದೆ. ವಾವಿಳ್ಯ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನಾಯಿಯ ಬಾಲದಂತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ನಾಯಿಯ ಬಾಲದಂತೆ ಆ ಕೈಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಗೋವಿನ ಕಿವಿಯಂತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾಗಲಿ ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಥರದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿರುವುದೇ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಪಿತೃತರ್ಪಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತೆ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದು, ಕೆಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೇನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಮುಖವನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. 2 ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಂಠ, ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒದ್ದೆ ಆದಂತಹ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಭುಜ, ಹೃದಯ, ನಾಭಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಆಚಮನ. ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಚಮನ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಆಚಮನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಹ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಹ, ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಮಃ ಅಂತ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳ್ಕೊತೀವಿ. ಮುಂದೆ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಇದೆ. ತುಟಿ, ಕಿವಿ, ಹಲ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದೇ ಕ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು. ಆಚಮನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೌತಾಚಮನ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ತಾಚಮನ ಅಂತ 2 ಥರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೌತಾಚಮನ ಅಂದರೆ ಋಗ್ವೇದಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಯಜುರ್ವೇದಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆಚಮನ. ಸ್ಮಾರ್ತಾಚಮನ ಅಂತ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥ ಆಚಮನ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚಮನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಆಪಃ ಪುರಂತ್ವಿತ್ಯುಕ್ತ ಪುನರಾಚಮನ ಚರೇತ್. ಸೋಂಕಾರ ವ್ಯಾಹೃತಿರ್ವಾಪಿ ಸತಸಸ್ಪತಿ ಮೃತ್ಯುಚಂ. ಮುಂದೆ ಆಪಃ ಪುನಂತು ಪೃಥಿವೀಂ ಪೃಥಿವೀ ಪೂತಾ ಪೂನಾತು ಮಾಂ ಪುನಂತು ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸ್ಮೃತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪೂತಾ ಪೂನಾತು ಮಾಂ ಯದುಚ್ಛಿಷ್ಟಮಭೋಜ್ಯಂ ಯದ್ವಾ ದುಶ್ಚರಿತಂ ಮಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಓಂಕಾರ ಸಹಿತವಾದ ವ್ಯಾಹೃತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಭೂಹು ಭುವಃ ಸ್ವಹ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಹೃತಿಗಳು. ಅಥವಾ ಸದಸಸ್ಪತಿ ಮದ್ಭೂತಂ ಪ್ರಿಯಮಿಂದ್ರಸ್ಯ ಕಾಮ್ಯಂ ಸನಿಂ ಮೇಧಾಮಯಾಶಿಷಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಪಃ ಪುನಂತು ಪೃಥಿವೀ ಅನ್ನುವ ಮಂತ್ರದ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸದಸಸ್ಪತಿ ಮದ್ಭೂತಂ ಪ್ರಿಯಮಿಂದ್ರಸ್ಯ ಕಾಮ್ಯಂ ಸನಿಂ ಮೇಧಾಮಯಾಶಿಷಂ. ಇದು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಂತ್ರ. ಅವನು ಸದಸಸ್ಪತಿ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳ
ಸಭೆಗೆ ಪತಿ ಆ ಭಗವಂತ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಇದ್ದವನು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಿಯ. ಇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಚತುರ್ಮುಖ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ. ಕಾಮ್ಯ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸುವಂಥವನು. ಮತ್ತೆ ಸನಿಂ ಮೇಧಾಮಯಾಶಿಷಂ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈ ಸನಿ ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ, ಅದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವವನು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಮ್ಯ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕಾಮಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಬಯಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಯಕೆಗಳು ಅಂತನೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮೇಧಾಮಯಾಶಿಷಂ, ನಾನು ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಇದಿಷ್ಟು ಆ ಸದಸಸ್ಪತಿ ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಆಪಃಪುನಂತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ.